नमस्कार सांग माने मो चैनल को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। आहुरी एमिति नुआ नुआ कहानी सुनिबा पई मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। मो स्वामी नपुंसक थिले किंतु बाहागर 2 मास परे मो गर्भवती होइथिले। आउ ए कथा मो पई मो जीवन सबुठारु बड़ शास्ति होई गला। आ मो जेतेबेले जानिबा को पाइले कि ई छुआ कहार तो मो मुंड उपरे जेमिति आकाश छिंडी गला परि मते लागिला। बेले बेले मनीष जेउ सब कथा भाबी न थाए ता सहित से कथा होई थाए। एहीपरि किछि मो जीवन रे मो सहित घटी जाइतेला। मो ना हेउछि ऋतु। मो बयस एबे 35 बा 36 वर्ष पाखापाखि होइथिला, किंतु ए पर्यंत मो बाहागर होई नथिला। कारण मो बापा माँ को मृत्यु परे मोर 2टी छोट भौणी को दायित्व मो उपरे थिला। छोट चाकरीटिए करी कष्टे मष्टे सेमानकर बाहागर करि देइथिले। मोर 2 भौणी को बाहागर परे एबे मो घरे पूरा एका एकुटियापण कारणरू एबे मते काहार गोटे सहारार आवश्यकता थिला, जे कि मोर दुख बुझीपारि मते खुशी रे रखि पारिबो। किंतु मोर बाहागरर बयस गडी जाइथिबारु एबे मो पई आउ विवाह प्रस्ताव भी आसु नथिला। मो जीवन एबे एकाकी ही कटुथिला। एपरि कि मोर देह खराब हेले मध्य मते पानी ग्लासटे देबा पई मो पाखरे केही भी नथिले। गोटे दिन मो बाजार को जाइथिले। सेठी मोर बहुत दिनर पुराना सांग सहित मोर देखा हैला। मु तांको बहुत दिन पर देखिथिले। तार बाहागर होई 2टी छुआ मध्य होइथिले। से मो बाहागर विषय पचारिबारु मु ताको मो विषय सब किछि कहिथिले। कथा कथारे से ता भाईଙ୍କ विषय मते कहिथिला कि ता भाईଙ୍କର बयस पाखापाखि 40 वर्ष हेबो। तांकर बाहागर होइथिला, किंतु तांको स्त्री तांको छाड़ी चली जाइथिले। कारण ता भाई तांको स्त्री को छुआर सुख देई पारि नथिले। मो सांग घर धन दौलतर किछि भी अभाव नथिला। अभाव थिला तो केवल ता भाईଙ୍କର केबे भी छुआ पिला होई परिबने। से मते एही सब कथा कहूथिबा समय रे मो पार्टी अचानक बाहरी गला कि तो भाईଙ୍କ सहित मोर बाहागर करिते। आ मो कथा देउछि कि तांको मु केबे भी छाड़ी कि जिबिनी कि तांको को कथा को नै केबे भी ताना मारिबिनी। मो कथा सुनि से आश्चर्य होई गला। आ कहिला तू सब सत कथा जानी मध्य राजी होइछु बाहा हबा पई। एमिति एका बंचिबा अपेक्षा मु तो भाईଙ୍କର सहारा होई जिबि आ से मध्य मोर सहारा होई जिबे। आ एमिति रे भी मो अवस्था बे एमिति हेइछि जे मु जदि मरि भी जाए तो मो मरिबा खबर भी केही पाई परिबेनी। मो कथा सुनि मो सांग बहुत खुशी होई गला। कारण तांको घरे भी जने स्त्री लोकंकर आवश्यकता थिला। कारण एई अल्प किछि दिन पूर्वरु तार माँ नष्ट होई सारी सारथिले। आ ता भाई बुढ़ा बापा को नै एका रहुथिले। हाउ ठीक अछि, मु ए विषय मो भाईଙ୍କ सहित कथा होई कहूछि। 2 दिन पर मो सांग आसी कहिला मो भाई एई बाहागर पई राज्य अछंती, किंतु तांकर गोटी शर्त अछि। मो टिके हड़बड़ी पचारिली को शर्त? से कहिला बास मो भाई एतिकी चाहुचंती कि तांकर नपुंसक हेबा कथा जेमिति दुनिया को जना न पड़े। मो हसी कहिले बास एई कथा, तुमे 2 जण निश्चिंत रुह। भला मु केमितिका दुनिया को जणेबी कि मो स्वामी हेउछंती जणे नपुंसक बोली। मात्र अल्प किछि दिन परे मोर सुधीरଙ୍କ सहित बहुत धूमधाम रे बाहागर होइथिला। लोक माने एहा देखि बहुत आश्चर्य हो गले कि गोटे एकाकी अनाथी झीर बाहागर एते बड़ घरे केमिति हेला। मु मो स्वामीଙ୍କର नपुंसक कथा मो भौणी मानकु मध्य जणै नथिली। एही कथा केवल मो भीतर ही सीमित रहिथिला। मु बहु हेई सुधीरଙ୍କ घरକୁ जेतेबेले गली मो आखि खोला को खोला रहिगला। कारण तांको घर गोटे राजमहल कम नथिला। मु एई बाहागर को नै बहुत खुशी थिली। कारण मु स्वप्न रे सुधा भाबी नथिली कि मोर बाहागर एते भल घरे हेबो बोली। मो रूम को बहुत भल भाबरे सजा होइथिला। मु बेड रे बसी मो स्वामी सुधीर को मु अपेक्षा करी रहिथिली। किंतु सुधीर जेतेबेले रूम को आसिले से टिके निजको असहज मने करुथिले। बोध हुए से तांकर से कमी पई एमिति अनुभव करुथिले। मु किंतु मैच्योर थिले तो तांको हाथ को धरि पके तांको विश्वास देली कि तुमे निश्चिंत रुह। एई कथा हमर एई रूम बाहर को जीवनी। आउ ना एई कथा को नै मु तुमको केबे किछि कहिबे। मो ठारू एई सब कथा सुनी तांको मुहर हस बाहरी थिला। तापर से कहिले तुमे जानि न मो मन को तुमे केते हल्का करि देला। आमे 2 जणे बाहागर को नै बहुत खुशी थिलो, किंतु मते कोन जणा थिला कि आगो को आसुथिबा समय मो पई मो जीवनर सबुठारु बड़ परीक्षा हेबो बोली। सुधीर तांको प्रथम स्त्री विषय मते सब किछि कहिले कि जेतेबेले तांकर बहुत दिन पर्यंत तांकर किछि भी पिला छुआ हेई नथिला तो से माने डाक्टरଙ୍କ पाखକୁ गले। आ डॉक्टर जेतेबेले 2 जणकर चेकअप करिथिले सुधीरଙ୍କର सब दोष बाहरी थिला। आ ए कथा तांकर प्रथम स्त्री जानी पारिले तो से तांको छाड़ी पळेइले।
ଆଉ ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପରେ ଭାବି ବି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ତ ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଛୁଆଟିଏ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ହେଲେ ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୋ ମନରେ ମାରିଦେଇ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲି କି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କେବେ ବି ଛୁଆର ଆଶା ରଖିବିନି। ଏମିତିରେ ହସ ଖୁସିରେ ଆମ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କଟୁଥିଲା। ଏବେ ମୋ ବାହାଘରକୁ 2ରୁ 3 ମାସ ହୋଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ସବୁ ଟେବୁଲରେ ବସି ଖାଉଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଅଚାନକ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସୁଧୀର କହିଲେ, ଲାଗୁଛି ତୁମେ ବହୁତ କମଜୋର ହୋଇଯାଇଛ। ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଠିକ୍ ସେ କରୁନ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ସେ ମୋର ଚେକଅପ୍ କଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ 2 ଜଣ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ ଶୁଣିଲା ପରେ। ଡକ୍ଟର ବହୁତ ଖୁସିରେ କହିଲେ କି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ତୁମେ ମା' ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଆମେ 2 ଜଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଚାହାଣୀରେ ଚାହୁଁଥିଲୁ। କାରଣ ମୋତେ ଆଉ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା କି ସୁଧୀର କେବେ ବି ବାପା ହୋଇପାରିବେନି। ତ ପୁଣି ଏ ଛୁଆ କେମିତି? ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲି କେମିତି? ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଣି ସୁଧୀର ରାଗ ତମତମ ହୋଇ ମୋ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏତେ ଜୋରସେ ଚଲେଇଲେ ଯେ ମୋ ପାଟିରୁ ଚିତ୍କାର ବାହାରି ଆସିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ। ଆମକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ବୋହୂର ଦେହ ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ସୁଧୀରଙ୍କ ମୁହଁଟି ରାଗରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ରାଗରେ କହିଲେ, ତୁମ ବୋହୂ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯାହାକି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏ ଛୁଆ ମୋର ନୁହେଁ। ସୁଧୀରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ତୁ ଏ କେମିତିକା କଥା କହୁଛୁ? ମୁଁ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୋଫାରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଅପମାନ ସହିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ମୋର ଅପମାନ କରୁଥିଲେ। ସୁଧୀରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ରାଗିକି କହିଲେ, ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା କହ। ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଏମିତି ଦୋଷ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ତ ଲାଜ କର। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ଟିକେ ସାହସ ଆସିଲା। ମୁଁ ସୁଧୀରଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ପିଲା ମୋ ପେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସୁଧୀର ରାଗରେ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ଚୁପ୍ ରୁହ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତୁମର ବାହାଘର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲ କି ମୁଁ ତ କେବେ ବି ବାପା ହୋଇପାରିବିନି। ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ବି କିଛି କରିବ ମୋର ଏହି କମି ପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଯିବି। କିନ୍ତୁ ନା, ତୁମେ ଭୁଲ ଭାବିଥିଲ। କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ବୋକା ନୁହେଁ ଯେ ଆଉ କାହାର ଛୁଆକୁ ମୁଁ ମୋର ନାଁ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ କି ତୁମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ସୁଧୀର ମୋ ହାତ ଧରି ରାତି ଅଧରେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନେଉରା ହେଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ବି କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲି। ମୋର ଆଉ ସୁଧୀରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଠାରୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଧହୁଏ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେତେବେଳେ ଯେ ମୋ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ମୋ ଆଖି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଖୋଲିଲା ଯେତେବେଳେ କବାଟକୁ କେହି ବାଡ଼େଇବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଯିଏକି ବି ମୋ ନଣନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲି ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ମୋର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଛୁଆ ମୋ ପେଟକୁ କେମିତି ଆସିଲା। ସେ ମୋତେ ଚୁପ୍ କରି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କି କେମିତି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ସବୁକିଛି କେମିତି ଠିକ୍ କରିପାରିବ। ସୁଧୀର ତ ଯେମିତି ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତ ପୁଣି କେମିତି? ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସୁଧୀର ନା ମୋତେ ମୋ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ସୁଧୀରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯାଇପାରିବିନି? କ'ଣ ସେ ମୋତେ ଆଉ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରେଇ ନେବେନି? ଏମିତି ସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି କି ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଗଢ଼ିବି। ମୋ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୋ କଥା ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଯାହାକି ମୁଁ ସେମାନେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାପା ମାଆର ସ୍ନେହ ଦେଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଧରି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନଥିଲି କି ସୁଧୀର ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ତ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା କି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଧୀରଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୌକା ମିଳୁଥିଲା। ମୁଁ ବିନା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ଘରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ମୋର ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କି ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ କହିଲା କି ତୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ପିଉସୀ ନାନୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସୁଧୀରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଚାହିଁଲି ତ ସେ ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ମୋତେ ସବୁ ସତ କଥା କହିବାରେ ଲାଗିଲେ କି ବାପାଙ୍କର ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଝିଅ, ତୁମେ କେବେ ବି ମୋ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଲା ପରି ଖରାପ କାମ କରିବନି। ଏସବୁ ଜାଣିବା ଓ ବୁଝିବା ପରେ ଭାଇ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଦିନେ କହିଥିଲେ କି ସେ କେବେ ବି ବାପା ହୋଇପାରିବେନି। ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଚିହ୍ନିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବୋଲି, ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ସତ କଥା କହିଲେ ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଭାଇଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ କହିଲେ କି ଭାଇଙ୍କଠାରେ କିଛି ବି ଦୋଷ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କେବେ ବି ମା ହୋଇପାରିବେନି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ନପୁଂସକର ଦାଗ ଲଗାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଇସା ବଳରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତି ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କଲେ ଯେମିତିକି ଭାଇଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ସେ କେବେ ବି ବାପା ହୋଇପାରିବେନି। ଆଉ ଏସବୁ ପରେ ସେ ଦିନ ରାତି ଭାଇଙ୍କୁ ନପୁଂସକର ତାନା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଇ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ବି ମୋ ନଣନ୍ଦ, ସେ ମୋତେ ଏସବୁ ଜଣେଇ ପୁଣି ଥରେ ସୁଧୀରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ବଞ୍ଚୁଥିଲି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନପୁଂସକ ତ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲି କେମିତି। ଆଉ ଏ ଛୁଆ କାହାର ଥିଲା? ମୋ ସାଙ୍ଗ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ମୋ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ହସ ଖୁସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ମୁଁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗକୁ ନଣନ୍ଦ ରୂପରେ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାହାଣୀରେ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।